everyone, welcome back to our class. In this video, we will do exercise 3D third bit important sums and exercise 3 important sums. That is long questions. Now see third bit first question. Exercise 3D third bit first question. Show that the lines x minus 7y minus 22 equals 0, 3x plus 4y plus 9 equals 0 and 7x plus y minus 54 equals 0 form a right angle isosceles triangle. అంటే ఈ త్రీ సైడ్స్ అనేవి రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేసి ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ట్రయాంగిల్ ఏ బి సి. టేక్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, దిస్ సైడ్ ఫస్ట్ సైడ్, సెకండ్ సైడ్, థర్డ్ సైడ్. హియర్ సైడ్స్ గివెన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సైడ్స్ గివెన్. మన సైడ్స్ ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ ఇవ్వలేడు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే we can find the isosceles triangle కదా అండ్ రైట్ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ ఉండాలి. అంటే యాంగిల్ ఫైండ్ చేస్తే ఒక యాంగిల్ 90 వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఐసోసెల్స్ అంటే టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి, అంటే టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. టోటల్ 3 యాంగిల్స్ ఉన్నాయి, యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి. మనం 3 యాంగిల్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఒక యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ రావాలి, ఇంకా రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ రావాలి. ఓకేనా? నౌ ఫ్రమ్ 1 and 2 వాట్ ఇస్ యాంగిల్ ఫార్ములా? యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ లైన్స్. What formula? Cos theta is equals to modulus a1 a2 plus b1 b2 by root over a1 square plus b1 square into root over a2 square plus b2 square. Cos theta is equals to modulus a1 a2 plus b1 b2 by root over a1 square plus b1 square into root over a2 square plus b2 square. Now by using this formula we will find angles, angle A, angle B, angle C. Okay na? From 1 and 2, first take 1 and 2 equations. From 1 and 2, from 1 and 2, what is a1 value? From first equation 1, a1 is equals to 1, b1 is equals to minus 7, a2 is equals to 3, second equation, and b2 is equals to 4. a1 is equals to 1, b1 equals to minus 7, a2 is equals to 3, b2 is equals to 4. So 1 2 సాల్వ్ చేస్తే ఏ యాంగిల్ వస్తుంది మనకి? యాంగిల్ 1 2 సాల్వ్ చేస్తే యాంగిల్ b వస్తుంది. అంటే θ ప్లేస్ లో cos b తీసుకోవాలి. సో cos b is equals to ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. cos b equals to θ అంటే 1 2 సాల్వ్ చేస్తే యాంగిల్ b వస్తుంది కదా, యాంగిల్ b. సో a1 a2 formula a1 a2 1 into 3 plus b1 b2 b1 అంటే minus 7 into 4 by root over a1 square plus b1 square. a1 square అంటే 1 square plus b1 square అంటే minus 7 square into under root a2 square. a2 అంటే 3 square plus b2 అంటే 4 square. ఇది ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూస్. సో is equals to 1 3s are 3 plus into minus 7 4s are 28 by root over 1 square and 1 plus 7 square and 49 into 3 square and 9 plus 4 square and 25. 4 square 25. 3 minus 28 minus 25 by root over 1 plus 49 50 root 50 into 4 square 16, 9 plus 16 25 root 25. ఓకేనా? మాడ్యులస్ ఆఫ్ మైనస్ 25 అంటే మైనస్ ఉంది కదా, అంటే మాడ్యులస్ ఉంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. సో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వేస్తున్నా cos b is equals to సో ప్లస్ 25 by root 50 అంటే 25 2s రాయొచ్చు మనం. 25 2s అంటే root 25 అంటే 5 వస్తుంది, రైట్ రాస్తున్నా. 5 root 2 into root 25 అంటే 5 into 5. సో 5 1s are 5 5s are 5 1s are 5 1s are. So cos b is equals to 1 by root 2. అంటే cos 1 by root 2 ఏ యాంగిల్ వస్తుంది మనకి? cos 45 degrees. cos 45 degrees. Therefore what is angle b? Angle b is equals to 45 degrees. Angle b is equals to 45 degrees. 1 2 సాల్వ్ చేస్తే యాంగిల్ b వస్తుంది. Now take 2 and 3. 2 and 3 సాల్వ్ చేస్తే c వస్తుంది. From 2 and 3 2 3 సాల్వ్ చేయండి. 2 నుండి ఈక్వేషన్ a1 అంటే x కోఎఫిషియంట్ a1 is equals to 3,
b1 is equals to 4, a2 is equals to 7, third equation, b2 is equals to 1, b2 is equals to 1, 2 3 సాల్వ్ చేస్తే c వస్తుంది కదా, అంటే cos c θ ప్లస్ c తీసుకుంటున్నా, cos c cos θ ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. cos θ a1 a2 3 into 7 plus b1 b2 4 into 1 by root over a1 square అంటే 3 square plus 4 square into a2 square plus b2 square 7 square plus 1 square. 3 7s are 21 modulus 21 plus 4 1s are 4 by 3 square into 9, 4 square into 16 under root 7 square into 49 plus 1 square into 1. 21 plus 4 25. So cos A is equals to modulus 25 by 9 plus 16 into root 25 into 49 plus 1 అంటే 50. సో ప్లస్ 25 ఉంది కదా, డైరెక్ట్ 25 రాస్తున్నా. రూట్ 25 అంటే 5, రూట్ 15 రాసుకోవచ్చు మనం, 25 2s రాయొచ్చు. రూట్ 25 అంటే 5 వస్తుంది, అంటే రిమైన్ రూట్ 2 ఉంటుంది, రూట్ 2. సో 5 1s 5 5s 5 1s 5 1s, అంటే cos C is equals to 1 by root 2. అంటే cos 1 by root ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఏ θ వస్తుంది, cos 45 degrees. Therefore angle C is equals to 45 degrees. Angle B equals to 45. Angle C value 45. రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ వచ్చాయి కదా, ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్. మనం ఇంకేం ప్రూవ్ చేయాలి, రైట్ యాంగిల్ అని ప్రూవ్. అంటే రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees ఉండాలి. మనకి we know one condition, sum of three angles equals to 180. We know that ఏంటి sum of three angles అంటే angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. What is angle A? We don't know. Angle A plus angle B value 45 plus angle C value 45 is equals to 180. 45 plus 5 90. Angle A is equals A plus 90 is equals to 180. Angle A is equals to 180 minus 90. 180 minus 90. Angle A is equals to 90 degrees. Angle A 180 minus 90 into 90 degrees. Angle A is equals to 90. Therefore, angle A is equals to 90. Angle B is equals to 45. Angle C is equals to 45. And a right angle వచ్చింది, and two angles ఇక్కడ ఉన్నాయి. Therefore, given triangle is a right angle isosceles triangle. Therefore, given triangle is right angled isosceles. Right angle and isosceles triangle. Now third question. Find the angles of the triangle whose sides are x plus y minus 4 equals 0, 2x plus y minus 6 equals 0, and 5x plus 3y minus 15 equals to 0. Three sides given. Triangle ABC లో 3 sides. The first side x plus y minus 4 equals 0. The second side, third side. మనం angle A, angle B, angle C find చేయాలి. 1 2 సాల్వ్ చేస్తే angle B వస్తుంది, and 2 3 సాల్వ్ చేస్తే angle C వస్తుంది, 3 1 తీసుకుంటే angle A వస్తుంది. A ఫార్ములా ప్రకారం cos θ is equals to modulus A1 A2 plus B1 B2 by root over A1 square plus B1 square into root over A2 square plus B2 square. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి 3 యాంగిల్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 తీసుకుంటే యాంగిల్ B వస్తుంది, అంటే 1 అంటే ఇది A1 B1 A2 B2. నెక్స్ట్ 2 3 తీసుకుంటే ఇది A1 B1 A2 B2. ఓకేనా, యాంగిల్ ABC ని ఫైండ్ చేయండి. యాంగిల్ A, యాంగిల్ B, యాంగిల్ C. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ప్రూవ్ దట్ the feet of the perpendiculars from the origin on the lines x plus y minus equals 4, x plus 5y equals 26, and 15x minus 27y is equals to 424 are collinear. అంటే origin అంటే 0, 0. 3 lines ఇచ్చింది మనకి. x plus y is equation 1 తీసుకోండి, equation 2, equation 3. origin అంటే x1 y1. take it as x1 y1. origin అంటే x1 y1. ఆల్రెడీ సెకండ్ బిట్ లో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం మనం. how to find foot of perpendicular. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ ఆరిజిన్ నుండి ఈ లైన్ కి ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫైండ్ చేయండి, h, k. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి బై యూజింగ్ ఫార్ములా
h minus x1 by a is equals to h, k ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆరిజిన్ నుండి లైన్ మీకి ఇది x1 y1 అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ h, k ఫైండ్ చేయాలి ఫార్ములా అప్లై చేసి. అది ఒక పాయింట్ ఏ పాయింట్ వస్తుంది. ఏ పాయింట్ ఇది నుండి వచ్చేది ఏ పాయింట్. నెక్స్ట్ సేమ్ సెకండ్ కూడా దీని నుండి h, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆరిజిన్ నుండి సెకండ్ లైన్ మీకి ఇక్కడ సేమ్ ఇంకో h, k వస్తుంది. అది బి పాయింట్ తీసుకోవాలి మనం. ఏంటి బి పాయింట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కూడా సేమ్ ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేసి త్రీ ఈక్వేషన్స్ కూడా సేమ్ ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ లైన్ నుండి h, k ఫైండ్ చేయాలి. సెకండ్ దానికి h, k ఫైండ్ చేయాలి. థర్డ్ దానికి h, k ఫైండ్ చేయాలి. 3 పాయింట్స్ ఏబిసి వస్తాయి మనకి. ఫస్ట్ నుండి వచ్చే పాయింట్ ఏ అనుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్ బి అనుకోండి. థర్డ్ పాయింట్ సి అనుకోవాలి. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంట కొలీనియర్. ఆ 3 పాయింట్స్ ఏంటి కొలీనియర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కొలీనియర్ అంటే మనకి ఏబిసి 3 పాయింట్స్ వస్తాయి కదా. ఏబిసి 3 పాయింట్స్ వస్తాయి కదా మనకి. కొలీనియర్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్లోప్ ఆఫ్ బిసి అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఫైండ్ చేయండి. స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి, స్లోప్ ఏబి. నెక్స్ట్ స్లోప్ బిసి, స్లోప్ బిసి. ఈ రెండు కూడా సేమ్ రావాలి. సేమ్ వస్తే కొలీనియర్ ఉన్నట్టు మనకి. ఓకేనా. ఫస్ట్ బై యూజింగ్ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫైండ్ చేయండి 3 ఈక్వేషన్స్ కి. ఇక్కడ ఫస్ట్ నుండి వచ్చే పాయింట్ ఏ, సెకండ్ వచ్చే పాయింట్ బి, థర్డ్ వచ్చే పాయింట్ సి. నెక్స్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి ఫైండ్ చేయండి. స్లోప్ ఆఫ్ బిసి. ఆ రెండు ఈక్వల్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఈక్వల్ పాయింట్ ఏబిసి ఆర్ కొలీనియర్. ఇవి రెండు సమ్స్ కూడా హోంవర్క్ చేయండి. Now we will learn few definitions. These are important key points. Median. In a triangle, the line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side is called a median. Median అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ABC కదా. ఇది ఏ పాయింట్ నుండి సపోజ్ ది మిడ్ పాయింట్ అంటే మధ్య బిందువు. BC మిడిల్ పాయింట్ D అనుకోండి. AC మిడిల్ పాయింట్ E అనుకోండి. AB మిడిల్ పాయింట్ F అనుకోండి. ఓకేనా. ఈ D, E, F అండ్ మిడిల్ పాయింట్స్ BC మిడిల్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది లైన్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది ఈ మిడిల్ లైన్ మిడిల్ లో ఉంటుంది. సో ఏడి జాయిన్ చేయండి. ఈ ఆపోజిట్ పాయింట్ ఏంటి వర్టెక్స్ ఆపోజిట్ బిందువు ఏంటి ఏ కదా. ఏడి జాయిన్ చేయండి అండ్ బిఈ జాయిన్ అండ్ సిఎఫ్ జాయిన్. దీస్ ఆర్ మీడియన్స్. ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద వర్టెక్స్ టు ద అంటే ఏ పాయింట్ నుండి దాని ఆపోజిట్ ఉంటే మధ్య బిందువుకి, దాని ఆపోజిట్ మిడ్ పాయింట్ కి జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ ఏంటి మీడియన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ vertex to the opposite midpoint. ఈ పాయింట్ నుండి దీన్ని జాయిన్ చేసి వచ్చేది మీడియన్. సో ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ టోటల్ వి హావ్ 3 మీడియన్స్. మీడియన్ అంటే ఒక పాయింట్ నుండి ఒక vertex నుండి దాని ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉన్న మిడిల్ పాయింట్ కి జాయిన్ చేసేది మీడియన్. ట్రయాంగిల్ లో టోటల్ 3 మీడియన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మీడియన్స్ 3 మీడియన్స్ జాయిన్ చేసాం అనుకోండి. ఆ 3 మీడియన్స్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర జాయిన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. Therefore 3 medians are concurrent. The medians of a triangle are concurrent. And 3 medians kuda oka point nundi pass avutayi anattu. This point is called centroid. Point ఏమంటే centroid అంటారు. Centroid ఎందుకంటే ఆ మిడిల్ అన్ని అది మిడిల్ లో ఉంటుంది. సో it is divided by G. Centroid అంటే మధ్యలో ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ మిడిల్ లో ఉంటుంది. సో దట్ centroid అంటాం. నెక్స్ట్ altitudes. In a triangle, the perpendicular line through the vertex to the opposite side is called a altitude. Altitude అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇక్కడ మనకి ఏ పాయింట్ ఉంది కదా. సపోజ్ ఏ పాయింట్ ఉంది అనుకోండి. ఇది A, B, C. ఇక్కడ మిడిల్ పాయింట్ అవసరం లేదు. ఏ పాయింట్ నుండి ఎగ్జాక్ట్ 90 డిగ్రీస్ వచ్చిన లైన్ రాయాలి. ఏ పాయింట్ నుండి 90 డిగ్రీస్ రావాలి. ఎగ్జాక్ట్ గా 90 డిగ్రీస్ ఉండాలి ఈ BC కి ఆపోజిట్ సైడ్ కి. దట్ ఈస్ altitude. సో ఇక్కడ సేమ్ బి నుండి కూడా ఎగ్జాక్ట్ 90 డిగ్రీస్ వచ్చేటట్టు రాయాలి. ఇది బి. ఇది ఒక ఆల్టిట్యూడ్. ఇక్కడ ఇంకొక ఆల్టిట్యూడ్ రాసాం అనుకోండి. సి నుండి ఇలా వస్తుంది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా. సో 3 ఆల్టిట్యూడ్స్ వస్తాయి. ఎవ్రీ ట్రయాంగిల్ ఎన్ని వస్తాయి మనకి 3 ఆల్టిట్యూడ్స్. ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఆ వర్టెక్స్ నుండి ఆపోజిట్ సైడ్ కి డ్రా చేసిన పర్పెండిక్యులర్ లైన్. దానికి ఆ వర్టెక్స్ నుండి ఆపోజిట్ సైడ్ కి డ్రా చేసిన పర్పెండిక్యులర్ లైన్. In a triangle, the perpendicular line, this is perpendicular line from the vertex to the opposite side. D middle point కాదు ఇక్కడ. ఓన్లీ మీడియన్ గా మిడిల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వేరే ఆల్టిట్యూడ్ లో మిడిల్ పాయింట్స్ ఉండవు మనకి. DEF మిడిల్ పాయింట్స్ రాకపోవచ్చు. ఇక్కడ D మిడిల్ పాయింట్ కాదు చూడండి. ఇక్కడ మీడియన్ మిడిల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ మిడిల్ పాయింట్ కాదు. ఓకేనా. సో ఇన్ a triangle we have 3 altitudes.
సో యాటిట్యూడ్ కూడా డ్రా చేస్తే ఒక కామన్ పాయింట్ నుండి వెళ్తాయి. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థో సెంటర్. ఆ పాయింట్ ఏమంటే మనం ఆర్థో సెంటర్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై O. ఆర్థో సెంటర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై O. Few more points. The internal bisectors of the angles of a triangle are concurrent. Internal bisectors of the angles అంటే యాంగిల్ ని బైసెక్ట్ చేయాలి మనం, అంటే హాఫ్ హాఫ్ కట్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ గా. ఏ సపోజ్ ట్రయాంగిల్ బి సి అనుకోండి, ఇంటర్నల్ బైసెక్టర్ సపోజ్ 60 degrees ఉంది అనుకోండి, యాంగిల్ ని ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ కట్ చేయాలి. ఒక లైన్ వస్తుంది ఇట్లా మనకి. ఈ యాంగిల్ బి హాఫ్ కట్ చేస్తాం కదా, ఇంకో లైన్ వస్తుంది. యాంగిల్ సి కట్ చేస్తాం కదా, అది ఇంకో లైన్ ఇలా వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? ఇవి ఇంటర్నల్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. అంటే యాంగిల్స్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా బైసెక్ట్ చేస్తున్నాం, హాఫ్ ఆఫ్ కట్ చేస్తున్నాం. వీటిని ఏమంటారంటే ఇంటర్నల్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటారు. ఈ త్రీ కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ సెంటర్. ఏంటి? ఇన్ సెంటర్. ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ సెంటర్. ఈ పాయింట్ ఏమంటారు మనకి? ఇన్ సెంటర్ అంటారు. ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC, ఇఫ్ BC is equals to A, AC is equals to B and AB is equals to C, then in center is equals to AX1 plus BX2 plus AX3 by A plus B plus C, AY1 plus BY2 plus EY3 by A plus B plus C. అంటే 3 వర్టిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ పాయింట్ ఏంటి మనకి? X1 Y1, B పాయింట్ X2 Y2, C పాయింట్ X3 Y3. So what is given? BC is equal small a. Distance BC ఫైండ్ చేసాం అనుకోండి, వచ్చే ఆన్సర్ అనేది స్మాల్ a. అంటే a కి క్యాపిటల్ ఏ ఉంది కదా, క్యాపిటల్ a కి ఆపోజిట్ ఇది స్మాల్ a అనుకోవాలి, క్యాపిటల్ B కి ఆపోజిట్ ఇది స్మాల్ b అనుకోవాలి, క్యాపిటల్ C కి ఆపోజిట్ ఇది స్మాల్ c. అంటే స్మాల్ a అంటే ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ B అండ్ C. అంటే BC ఫైండ్ చేయాలి బై యూజింగ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. B పాయింట్ తెలుసు మనకి, C పాయింట్ తెలుసు, అంటే BC ఫైండ్ చేయొచ్చు. వచ్చే ఆన్సర్ అనేది C, స్మాల్ a. నెక్స్ట్ AC ఫైండ్ చేయండి. AC అంటే distance between A and C, that is small b. Next AB, AB అంటే small c, అంటే distance between A and B. A B C వస్తే ఇది ఇంటర్సెంటర్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇది. AX1 plus BX2 plus EX3 by A plus B plus C, AY1 plus BY2 plus EY3 by A plus B plus C. ఓకేనా? నెక్స్ట్, the perpendicular bisectors of the sides of a triangle are concurrent. The perpendicular bisectors of a sides of a triangle, ఈ ట్రయాంగిల్ ABC, ABC బైసెక్టర్స్ అంటే మిడిల్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇది బైసెక్టర్ అంటే బైసెక్టర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ కట్ చేయాలి మనం. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేసినా కూడా ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ ఆఫ్, అది బైసెక్టర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ దీనికి కూడా ఒక లైన్ డ్రా చేసాం అనుకోండి, ఇట్లా బైసెక్టర్ వేసాం అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్ గా, ఇది ఇంకొక లైన్ వస్తుంది మనకి. దీన్ని కూడా ఇట్లా కట్ చేసాం అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ ఆఫ్, అది ఇంకొక లైన్ ఇట్లా వస్తుంది మనకి. బైసెక్ట్ అంటే ఆ సైడ్ ని హాఫ్ ఆఫ్ కట్ చేయాలి. సో ఈ 3 కూడా కాంకరెంట్ అన్నట్టు, అంటే 3 కూడా ఒకే పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతాయి. దే ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ వన్ పాయింట్, దే పాసెస్ త్రూ వన్ పాయింట్. సో ఈ ఏంటి మనకి? ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఆర్ కాంకరెంట్. ఈ బైసెక్టర్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి? బైసెక్టర్ అంటే 90 degrees ఉండాలి డెఫినెట్, ఇక్కడ 90 ఉంటుంది. సో దీస్ బైసెక్టర్స్ ఆర్ కాంకరెంట్. సో దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కంసెంటర్. దీన్ని ఏమంటారు మనకి? సర్కంసెంటర్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై S. సర్కంసెంటర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై S. ఈ సర్కంసెంటర్ అనేది ఈ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కదా, సపోజ్ SC నుండి ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది చూడండి, SA SB SC, SA SB SC డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ సర్కంసెంటర్ అన్నిటికీ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. A B C కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో సర్కంసెంటర్ ఉంటుంది మనకి. సో ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC, if A of x1 y1, B of x2 y2, C of x3 y3 and S of x comma y is a circumcenter, then SA is equals to SB is equals to SC. అంటే distance between S and A is equals to distance between S and B is equals to distance between S and C. ఈ సర్కంసెంటర్ అనేది ఈ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కదా A B C కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. Now we will do exercise 3 sums. First exercise లో మనం we will do circumcenter related sums. Sums and circumcenter sums అని ఒకసారి ఇద్దాం. నెక్స్ట్ ఇన్ సెంటర్, సెకండ్ నెక్స్ట్ ఆర్థో సెంటర్, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ we will do sums related to only circumcenter first. ఓకేనా? Now first bit 14th question. Find the circumcenter of the triangle found by the
straight lines x plus y is equals 0, 2x plus y plus 5 equals 0 and x minus y is equals to 2. So what is given lines? First one sides ఇచ్చింది కదా, lines equation ఇచ్చింది కదా, వాటి సాల్వ్ చేయాలి మనం, పాయింట్స్ కావాలి. So first one given x plus y is equals 0, take it as first equation. Next second equation 2x plus y plus 5 is equals 0, take it as second equation. Next third equation x minus y is equals to 2, take it as third equation. Now solve 1 2 and 2 3 and 1 3. మనం రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసి x, y వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే మనకి ఫైండ్ చేయడానికి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డైరెక్ట్ గా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ వేసుకోవచ్చు, ఆర్ మనం ఈ మెథడ్ వేసుకున్నాం కదా x y 1 అని ఈ మెథడ్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మీకు ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే ఆ మెథడ్ లో చేయండి. నౌ from 1 and 2 ఇదే మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తున్నా. ఏమైతే x తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ y తీసుకుంటాం, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటాం. ఇది ఈజీ. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, y కోఎఫిషియంట్ తీసుకోవాలి. y కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఇక్కడ y ఓన్లీ y ఉంది కదా, అంటే 1. కాన్స్టెంట్ ఏముంది 0 కదా, 0. నెక్స్ట్ x కోఎఫిషియంట్ 1, y కోఎఫిషియంట్ 1. y కోఎఫిషియంట్ 1, కాన్స్టెంట్ 0, నెక్స్ట్ 1 1. So from second equation, what is y coefficient 1, constant 5, x coefficient 2, again y coefficient 1. So ఎలా చేస్తాం, ఇది రెండు మల్టీ ఇంటూ చేయాలి, a 1 into 5 చేయాలి, minus 1 into 0, ad minus bc, ad ఇట్లా చేస్తాం, ad minus bc చేయాలి, డెట్. సో 1 into x by 1 into 5 5 minus ఇక్కడ ad minus bc కదా, ఇది a b c d అనుకుంటే ad minus b చేయాలి. 1 into 0 0 is equals to y by ఈ రెండు ఇంటూ చేయాలి, 1 into 0 0 0 into 2 0 minus 5 into 1 5 is equals to 1 by రెండు 1 into 1 1 minus 2 into 1 2. సో ఏమొస్తుంది, 5 minus 0 అంటే 5, x by 5 is equals to y by minus 5 is equals to 1 by 1 minus 2 అంటే minus 1. ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ తీసుకోవాలి రేషియో, అంటే x by 5 is equals to 1 by minus 1 అంటే minus 1. This implies x is equals to 5 రేషియో సెండ్ చేస్తే ఇంటూ అవుతుంది, minus 5. సెకండ్ రేషియో y by minus 5 is equals to minus 1. This implies y is equals to minus into minus plus 5 ones are 5. So this is first point. అది ఏ పాయింట్ అనుకోండి. Let a is equals to, a point is minus 5 comma 5, minus 5 comma 5. రెండు సాల్వ్ చేస్తే a పాయింట్ వచ్చింది, అది minus 5 comma 5. Now take 2 and 3. From 2 and 3. So same model, x y 1 మీరు డైరెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు, అట్లా కూడా ఆ మోడల్ కూడా వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, ఇది ఈజీ ఉంటుంది చెప్తున్నా. సో సేమ్ ad minus bc అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. వాటి y కోఎఫిషియంట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుండి 1 కదా, y ముందు ఏం లేదు, సో 1 తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ 5 ఉంది, నెక్స్ట్ x కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది, నెక్స్ట్ y కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ y ముందు ఏం లేదు కదా, అంటే -1. కాన్స్టెంట్ ఏముంది, రైట్ సైడ్ ఈక్వల్స్ 2 ఉంది, ఆ 2 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే -2 అవుతుంది. 2 లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకి -2 అవుతుంది, అంటే -2 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ x కోఎఫిషియంట్ x ఓన్లీ x ఉంది కదా, అంటే 1. y కోఎఫిషియంట్ -1. సేమ్ మోడల్ x by ad minus bc రెండు ఇంటూ చేయాలి, 1 into -2 minus -1 into 5 -5 is equals to y by ad minus bc 5 into 1 5 minus -2 into -2 into 2 -4 is equals to 1 by 2 into -1 -2 minus 1 ones are 1. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి, x by -2 minus into minus plus 5 is equals to y by 5 plus minus into minus plus 4 is equals to 1 by -2 -1 -3. 5 minus 2 అంటే 3 వస్తుంది, అంటే x by 3 is equals to y by 5 plus 4 9 is equals to 1 by -3. If take first and last, 3 right side 3 into 1 ఏమొస్తుంది, 3 వస్తుంది కదా, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, x equals to 3 by -3.
అంటే 3 3 క్యాన్సిల్ వస్తుంది x ఈక్వల్స్ టు -1. నెక్స్ట్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 రైట్ సైడ్ ఇంకో ఇంటూ అవుతుంది. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 1s 9 9 by -3 3 1s 3 3s y is equals to -3. y is equals to -3. Take it as b point. b point ఏంటి మనకి -1 -3. x equals to -1, y is equals to -3. b point -1 -3. Now from 1 and 3 2 3 కంప్లీట్ అయింది కదా. from 1 and 3 తీసుకోండి. from 1 and 3 from 1 and 3. సో x y 1 1 నుండి అంటే y కోఎఫిషియంట్ 1 కదా. 1 కాన్స్టెంట్ ఏం లేదు 0 తీసుకుంటున్నా 0. x కోఎఫిషియంట్ 1 y కోఎఫిషియంట్ 1. x కోఎఫిషియంట్ 1 y కోఎఫిషియంట్ 1. from 3 y కోఎఫిషియంట్ -1 కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది. 2 లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తే -2 అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా -2. x కోఎఫిషియంట్ 1 y కోఎఫిషియంట్ -1. రెండు సాల్వ్ చేయండి. ad - bc రెండు ఇంటూ చేయండి. 1 into -2 -2 -1 into 0 -0 is equals to y by 0 into 1 0 -2 into 1 -2 is equals to 1 by 1 into -1 -1 -1 1s are 1. So -2 -0 అంటే -2 వస్తుంది. x by -2 is equals to y by -2 into plus 2 వస్తుంది is equals to 1 by -1 -1 -2. సో టేక్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ తీసుకోండి. రెండు తీసుకోండి అంటే ఏమొస్తుంది మనకి x is equals to -2 రైట్ సైడ్ సెంటెన్స్ ఇంటూ అవుతుంది. -2 into 1 -2 -2 by -2. y is equals to 2 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఇంటూ అవుతుంది 2 by -2. సో -2 క్యాన్సిల్ 1 వస్తుంది. 2 1s are 2 1s are and x is equals to ఏంటి 1 y is equals to -1 అంటే c పాయింట్ ఏంటి 1 -1 అంటే ఏ పాయింట్ వాట్ ఇస్ ఏ పాయింట్ a of -5 5 మనకి b పాయింట్ -1 -3 c పాయింట్ 1 -1. మనకి ఇక వర్టిసెస్ ఇవ్వలేడు, ఓన్లీ సైడ్స్ ఇచ్చిండు. సైడ్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం రెండు సాల్వ్ చేసి a పాయింట్ b పాయింట్ c పాయింట్ ఫైండ్ చేస్తాం. ఇవి వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ a b c. Now a equals to -5 5 b -1 -3 c 1 -1. The triangle ABC ABC. సో ఇది సర్కంసెంటర్ కదా, ఇది s అంటే ఇట్లా వస్తుంది మనకి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది మనకి. సో లెట్ s of x y is the x y పాయింట్ అనుకుంటా be the circumcenter అంటే కండిషన్ ఏంటి మనకి సర్కంసెంటర్ ఈ ABC కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ SA is equals to SB is equals to SC. ఈ కండిషన్ SA is equals to SB is equals to SC. ఫస్ట్ మనం SA is equals to SB తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ SA is equals to SC తీసుకోండి. నౌ SA is equals to SB. Now SA is equals to SB. SA అంటే distance between S and A. SB అంటే distance between S and B. What is distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root. So what is S point? ఇది SA. ఇది x1 A point x1 y1 x2 y2. S point x1 y1 అనుకోండి. So x2 minus x1 whole square minus 5 minus x whole square minus 5 minus x whole square plus y2 minus y1 5 minus y whole square under root. SA is equals to now SB అంటే SB minus 1 minus x whole square minus 1 minus x whole square plus minus 3 minus y whole square minus 3 minus y whole square under root. SA is equals to SB. బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కదా, రూట్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే స్క్వేరింగ్ చేయాలి. సో మన రెండింటికి మైనస్ ఉంది, -5 -3 దాని ప్లస్ రాసుకోవచ్చు అంటే స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నా. స్క్వేరింగ్ అంటే 5 plus x whole square plus 5 minus y whole square under root స్క్వేరింగ్ కదా హోల్ స్క్వేర్ is equals to ఈ రెండింటికి మైనస్ ఉంది ప్లస్ తీసుకుంటున్నా
1 plus x whole square plus 3 plus y whole square under root again whole square. So square root cancel, square root cancel. It is in the form of a plus b whole square formula. And a square, a 5 square plus b square plus 2ab, 2 into 5 into x plus this would have said a minus b whole square formula. And a 5 square plus y square minus 2ab, 2 into 5 into y is equals to this is a plus b whole square formula. And a 1 plus 1 square and a 1 వస్తుంది plus x square plus 2x, 2ab అంటే 2x వస్తుంది plus a plus b whole square formula 3 square plus y square plus 2 into 3 into y, 2 into 3 into y. ఇక్కడ చూడండి x square plus x square రెండు x square ఉంటాయి. ఓకే x square రైట్ సైడ్ x square ఉంది కదా, అది plus x square లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది. అంటే plus x square minus x square gets cancel, రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ y square టర్మ్స్ కూడా y square క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. సో 5 square అంటే 25 plus 2 5 10x, next 5 square 25 minus 10y is equals to right side 1 plus 2x, 3 square into 9 plus 6y plus 6y. So total terms left side is 20, 10x minus 10y, 10x minus 10y, 25 plus 25 50. ఈ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే minus 2x అవుతుంది plus 2x plus 6y minus 6y అవుతుంది. 1 plus 10 కదా, minus 10 is equals to 0. So 10x minus 2x, 8x, 8x minus 10y minus 6y minus 16y, minus 16y, 50 minus 10, 40 plus 40 is equals to 0. రెండిట్లో ఏదైనా కామన్ వస్తుందో చూడండి, 8 టేబుల్ కామన్, 8 1s 8 2s 8 5s 8 కామన్ ఇస్తే రిమైనింగ్ ఉంటుంది మనకి x minus 2y plus 5 is equals to 0. Take it as equation number 4. Equation number 4. SA is equal to SB కదా, నెక్స్ట్ SA is equal to SC తీసుకోండి. SB equal to SC తీసుకోవచ్చు or SA is equals to SC. Now SA is equals to SC. SA is equals to SC. SC. So distance between S and A, S ని x1 y1 అనుకోవాలి, A ని x2 y2 అనుకోవాలి. డిస్టెన్స్ వల్ల వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి, ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తాం మనం. SA minus 5 minus x whole square, ఇదే కదా LHS సేమ్ రాయండి, LHS SA కదా, ఇక్కడ SA ఉంది, LHS సేమ్ కాపీ చేసుకోండి. అంటే minus 5 minus x whole square plus next 5 minus y whole square, SA కదా, 5 minus y whole square under root is equals to SC point 1 minus x whole square, 1 minus x whole square plus minus 1 minus y whole square, minus 1 minus y whole square under root. So now do squaring. So minus 5 minus రెండు మైనస్ లో కదా ప్లస్ రాస్తున్నా, అంటే 5 plus x whole square plus 5 minus y whole square under root, స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నాం కదా, హోల్ స్క్వేర్ తీసుకోండి, is equals to 1 minus x whole square plus రెండు మైనస్ లో కదా ప్లస్ తీసుకోండి, 1 plus y whole square under root whole square again, స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నా, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. It is in the form of a plus b whole square formula. అంటే a square అంటే 5 square plus x square plus 2ab, 2 into 5 into x plus a minus b whole square formula. అంటే a square plus b square minus 2ab minus 2 into 5 into y is equals to RHS కూడా a minus b whole square ఫార్ములా వస్తుంది. అంటే a square అంటే 1 square డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, 1 plus b square అంటే x square minus 2ab minus 2 into 1 into x, 2x వస్తుంది, minus 2x plus it is the form of a plus b whole square formula. A square అంటే 1 square 1
ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ వై 2y వస్తుంది. ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిన కొద్ది మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, రెండు క్యాన్సిల్. ఈ వై స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఏంటి 2 5 10x minus 10y 5 square అంటే 25 plus 25 50 is equals to, so 1 minus 2x plus 2y 1 plus 1 plus 2. ఈ total terms left side ఇస్తారండి 10x minus 10y plus 50 minus 2x left side ఇస్తే plus 2x అవుతుంది 2x plus 2y left side is minus 2y అవుతుంది minus 2y minus 2 is equals to 0. So 10x plus 2x 12x minus 10y minus 2y minus 12y 50 minus 2 plus 48 equals to 0. Total ఏదైనా కామన్ వస్తుందా 12 1s 12 4s 12 టేబుల్ కామన్ వస్తుంది. కామన్ తీస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమొస్తుంది మనకి x ఇక్కడ మైనస్ y వస్తుంది. 12 4s 48 కదా plus 4 is equals to 0. Take it as equation number 5. Okay na? Now 4 and 5 solve చేద్దాం. మనకి సర్కంసెంటర్ వస్తుంది from 4 and 5. From 4 and 5 ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం చూడండి. డైరెక్ట్ x క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే అట్లా వేసుకోవచ్చు. మనకి ఈ మెథడ్ చేద్దాం x y 1 और डायरेक्ट इधम लेते हैं. वाली फोर्थ इक्वेशन x minus 2y plus 5 is equals 0. Next equation x minus y plus 4 is equals to 0. సాల్వ్ చేయాలంటే ఎంత ABC ఫైండ్ చేసాం కదా, ఆ మెథడ్ ఫైండ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎలిమినేషన్ కూడా వేసుకోవచ్చు. సేమ్ టర్మ్స్ ఉంటే ఎలిమినేషన్ వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో మైనస్ చేస్తే ఇక్కడ సైన్ చేయండి, ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. ప్లస్ x minus x క్యాన్సిల్, minus 2y plus y minus y plus 5 minus 4 plus 1 is equals to 0. So y is equals to 1. Y equals to 1. Substitute y value in equation 5. So 5 implies 5 or 4 lo kuda substitute chesukochu. 5 lo substitute chesina x minus y value 1 plus 4 is equals 0. 4 minus 1 3, x plus 3 is equals 0. This implies x is equals to minus 3. X value indi x is equals to minus 3 and y is equals to 1. This is circumcenter. Therefore, circumcenter is what is minus 3 comma 1. Circumcenter is minus 3 comma 1. ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి సైడ్స్ పాయింట్స్ ఇవ్వలేదు, సైడ్స్ ఇచ్చిండు. సైడ్స్ నుండి పాయింట్స్ ఫైండ్ చేస్తాం. పాయింట్స్ వచ్చిన తర్వాత SA is equals to SB, SA is equals to SC. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ సర్కంసెంటర్. సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాడంటే మనకి సైడ్స్ ఇవ్వడు, ఓన్లీ పాయింట్స్ ఇస్తాడు. A B C ఈ పాయింట్స్ ఇస్తాడు. అంటే ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, మనం ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి పాయింట్స్ ఇస్తే. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ బిట్ 6th క్వశ్చన్. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are 1, 0, minus 1, 2 and 3, 2. ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి vertices ఇచ్చిండు, పాయింట్స్ ఇచ్చిండు. vertices of a triangle given. సో డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ చేయొచ్చు మనం. సో లెట్ what is A point, A of 1, 0, B of minus 1, 2 and C of 3, 2. Let S of x, y given every points be the circumcenter. Be the circumcenter. Circumcenter అనుకోండి. Circumcenter అంటే ట్రయాంగిల్ కదా, డయాగ్రామ్ డెఫినెట్ డ్రా చేయండి. A B C, this is circumcenter S. So what is A point 1, 0, B point minus 1, 2, C point 3, 2. So now what is the condition? SA is equals to SB is equals to SC. Circumcenter is equidistant from the vertices. అంటే vertices నుండి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఇది కండిషన్. SA is equals to SB is equals to SC. First now
I'm taking SA is equals to SB. SA is equals to SB. SA is equals to SB. And SA అంటే distance between S and A. What is distance formula? ఇది x1 y1 ఫస్ట్ ఉన్న x1 y1 అనుకోవాలి, సెకండ్ x2 y2 అనుకోవాలి. ఓకేనా? S పాయింట్ x1 y1 ఇది, x2 y2 అంటే 1, 0. సో వాట్ ఇస్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root. ఇది డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. సో 1 minus x SA కదా, 1 minus x whole square plus 0 minus y whole square under root is equals to SB. ఇది x1 y1 అనుకోవాలి, ఇది x2 y2 అనుకోండి. మీ డౌట్ వస్తే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఇక్కడ రాసుకోండి సైడ్ కి. సో -1 minus x whole square plus 2 minus y whole square, 2 minus y whole square under root. సో రూట్ ఉంది కదా, స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నా, స్క్వేరింగ్. సో 1 minus x whole square ప్లస్ 0 minus y అంటే minus y square అంటే plus y square వస్తుంది, y square under root whole square is equals to, రెండింటి మైనస్ ఉంది కదా, ఆ రెండింటిని ప్లస్ తీసుకుంటున్నా, సేమ్ సైడ్ ఉంటే అట్లా తీసుకోవాలి, ప్లస్ 2 minus y whole square under root స్క్వేరింగ్ కదా, whole square. నౌ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a minus b whole square ఫార్ములా. అంటే a square 1 square అంటే 1 plus b square x square minus 2ab minus 2x వస్తుంది. 1 square అంటే 1 plus x square minus 2ab, 2 into 1 into x అంటే 2x plus y square is equals to a plus b whole square formula. 1 square అంటే 1 plus b square అంటే x square plus 2ab 2x plus a minus b whole square formula. 2 square అంటే 4 plus b square y square minus 2ab, 2 into y minus 4y. So both side x square cancel చేయండి, x square cancel, only y square cancel, remaining you cancel అవ్వ, తర్వాత cancel చేసుకోండి. So 1 minus 2x is equals to 1 plus 2x minus 4y, 1 plus 4 5, 1 plus 4 5. ఈ టూ టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ సెట్ చేయండి. ఓకేనా? ఈ రైట్ సైడ్ అంటే ఈ టర్మ్స్ ఉన్న సైడ్ సెట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి, 2x minus 4y plus 5 plus 1 రైట్ సైడ్ -1 అవుతుంది, minus 2x రైట్ సైడ్ plus 2x అవుతుంది, -1 plus 2x is equals to 0. So 2x plus 2x 4x minus 4y, 5 minus 1 4 is equals to 0. Total లో ఏదైనా కామన్ ఉందా? yes, 4 కామన్ is remaining ఏంటి, x, ఇక్కడ y, ఇక్కడ ఏం లేవు అంటే 1 తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఉంటే +1 మైనస్ ఉంటే -1. సో x రాస్తున్నాం, x minus y plus 1 is equals to 0. ఈ 4 రైట్ సైడ్ సెట్ చేస్తే 0/4 0 అవుతుంది, అంటే x minus y plus 1 is equals 0. Take it as equation number 1. ఫస్ట్ ఏంటి, SA is equals SB తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ SA is equals SC తీసుకోండి. నౌ SA is equals to SC, SA is equals to SC. ఇక్కడ సైడ్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. SA అంటే 1 minus x whole square plus 0 minus y whole square, 1 minus x whole square plus 0 minus y whole square under root is equals to right side SC 3 minus x whole square plus 2 minus y whole square. అంటే సెకండ్ పాయింట్ మైనస్ సెకండ్ పాయింట్, ఫస్ట్ పాయింట్ మైనస్ ఫస్ట్ పాయింట్ చేయాలి. 3 minus x whole square plus 2 minus y whole square, 2 minus y whole square under root. రూట్ ఉంది కదా, సో క్యాన్సిల్ కావాలంటే స్క్వేరింగ్ చేయాలి. స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నా, అంటే 1 minus x whole square, 0 minus 1 అంటే y వస్తుంది, y square under root whole square is equals to, so 3 minus x whole square plus 2 minus y whole square under root whole square.
స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a minus b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. డైరెక్ట్ రాసిన a అంటే 1 కదా, b అంటే x. a స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ b స్క్వేర్ x స్క్వేర్ minus 2ab 2 into 1 into x 2x minus 2x plus y square is equals to, it is in the form of a minus b whole square formula. అంటే a square అంటే 3 square plus x square minus 2ab 2 into 3 into x plus ఇది కూడా a minus b whole square formula. So 2 square plus b square అంటే y square minus 2ab 2 into y. So x square cancel. The circumference definitely cancel of the x square terms and y square. Remaining in 1 minus 2x is equals to 3 square into 9 minus 2 3 is 6x plus 2 square into 4 minus 2 is minus 4y. So ఈ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి. ఇక్కడ minus 6x ఉంది కదా, minus 6x minus 4y 9 plus 4 and 13 వస్తుంది 13. ఈ ప్లస్ 1 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే minus 1 అవుతుంది. minus 2x రైట్ సైడ్ అయితే plus 2x వస్తుంది. plus 2x equals to 0. minus 6x plus 2x minus 4x minus 4y 13 minus 1 12 is equals to 0. Take it as equation number 2. Next, sorry, even common వస్తుంది కదా, 4 కామన్ ఉంది కదా, 4 12 అంటే 4 3s ఆ, టేక్ అవుట్ 4 కామన్ చేయండి. రిమైనింగ్ minus x minus y plus 3 is equals 0 అంటే ఏమొస్తుంది minus x minus y plus 3 is equals to 0. Take it as equation number 2. From 1 to solve చేయండి, from 1 and 2. From equations 1 and 2, what is first equation? X minus y plus 1 is equals 0. Second equation minus x minus y plus 3 is equals to 0. Here plus x minus x cancel, minus y minus 2y minus 2y 3 plus 1 4 is equals 0. So 2y is equals to 4, y is equals to 4 by 2. 4 by 2 అంటే 2 వస్తుంది, 2 1s are 2 2s are, y is equals to 2. Now substitute y is equals to in equation 1. 1 la substitute చేయొచ్చు or 2 la కూడా substitute చేసుకోవచ్చు. So 1 implies x, y is equals to ఏంటి, y is equals to 2. 1 implies x minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 equals 0. minus 2 plus 1 అంటే minus 1 అంటే x minus 1 is equals to 0, x is equals to 1. Therefore, what is the circumcenter? Circumcenter is what is x 1 comma 2. This is very very important long question. అంటే మనకి vertices ఇవ్వకపోతే sides ఇచ్చిన అనుకోండి, అవి సాల్వ్ చేసి vertices ఇచ్చిన తర్వాత సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఆర్ డైరెక్ట్ గా మనకి vertices ఇస్తాడు, పాయింట్స్ ఇస్తాడు మనకి, సో ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. మన బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఈక్వేషన్ 1 వరకు వేసాం అనుకోండి, ఇంతవరకు 3 మార్క్స్ వస్తుంది ఈ టోటల్ గా. ఈక్వేషన్ 2 వరకు వేస్తే ఇది 3 మార్క్స్, ఆ లాస్ట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ రాస్తే అది 1 మార్క్. టోటల్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. 1 వరకు 3 మార్క్స్ అండ్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఈక్వేషన్ 2 వరకు ఇది 3 మార్క్స్. ఇది సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ ఫైండ్ చేస్తే అది ఒక 1 మార్క్. టోటల్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్.